हाँ जी बेटा, 10th क्लास ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲੈਟਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੈਸ 2017 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। देखो ये कर्वड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, शंकु की 5वीं सतह का खेत्रफल पूछ रहे हैं। स्लैंट हाइट मीनस एल, तिरछी ऊंचाई दी हुई है। डायामीटर दिता हुआ है, डायामीटर तो आप पहला की फाइंड करना है, रेडियस अर्ध व्यास। तो अर्ध व्यास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो तुहानू फार्मूला याद होना चाहिए, राइट सर्कुलर कोन दे कर्वड सरफेस एरिया 5वीं सतह का खेत्रफल। फार्मूला होंदा है पाई आर एल। वैल्यूज़ भरो। आर अपने को 7 है तो एल अपने को 16 है। 7 ना 7 कैंसल हो गया। 22 इंटू 16 बन जाएगा 352, जी ऑप्शन नंबर 3 है। क्लीयर हो गया राजे ये सम तुहानू। नैक्सट क्वेश्चन देखो, रेडियस दिता होया, हाइट दी हुई है कि सिलेंडर की, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। तो रेडियस है अपने को 7 तो हाइट हैगी 30 तो वॉल्यूम आप फाइंड करना है। तो सिलेंडर दे वॉल्यूम का फार्मूला की होंदा जी, पाई आर स्केयर एच। तो पाई इज़ 22/7, आर इज़ 7 इंटू 7 क्योंकि स्केयर है, तो एच आ गया अपने को 30। 7 नाल 7 कैंसल हो गया, तो जो बचिया उन्होंने मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 7 इंटू 30। तो इन्हों गुणा करने तो बाद अपने को आंसर आऊगा 4620 सेंटीमीटर दी क्यूब, क्योंकि यह वॉल्यूम है। क्लीयर है जी सारिਆਂ ये सम। अगला सम हैगा जी प्रोबेबिलिटी चों। एक बैग है तो उहदे विच अपने कोले 5 वाइट बॉल्स, 7 रैड बॉल्स ते 2 ब्लू बॉल्स ने। तो आप पहला देखांगे टोटल बॉल्स अपने कोल किन्नियां ने। 5 ते 7 12, 12 ते 2 हो गया जी 14। पुछा की है कि प्रोबेबिलिटी एक बॉल रैंडमली अचानक कड्डी गई है बैग दे विचों, संभावना पता करनी है कि बॉल जिहड़ी कड्डी गई है वो वाइट नहीं हैगी, किहड़ी है वो नॉट वाइट। तो तुसी देख लो बेटा तुहाडियां बॉल्स दे विचों वाइट बॉल्स कढ़ दो, बस जो रहणगियां वो नॉट वाइट होणगियां। तो किहड़ियां होणगियां जी 7 रैड ते 2 ब्लू, यानी कि 9। तो संभावना की आऊगी 9/14, क्योंकि संभावना का फार्मूला की हुंदा है, अनुकूल परिणामां की गिणती बटे कुल परिणामां की गिणती। क्लीयर है जी। अगला क्वेश्चन 34। उन्हें कहा एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उहदे 2 अर्ध व्यास ने, उन्हां दे विचाले एंगल आपां नूं दिता होया 140 डिग्री। तो पुछया की है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, स्पर्श रेखावां दे विच आपां ने कोण पता करना है। स्पर्श रेखावां कित्थे बनदियां ने, इसे अर्ध व्यासां दे एंड पॉइंट्स ते, मतलब इत्थे बनदियां ने, एक इधर आऊगी एक इधर। ये वाला एंगल आपां नूं पुछया गया। तो रूल याद रखना है बेटा कि अर्ध व्यासां दे विच जिहड़ा एंगल बनता है वो उसे अर्ध व्यासां दे अंत ते बणीਆਂ स्पर्श रेखावां दे नाल सप्लीमेंटरी हुंदा है, संपूरक हुंदा है, उन्हां दा जोड़ कह लो 180 डिग्री हुंदा है। हुण आपां क्लीयरली सॉल्व कर लांगे। जे ये 140 का कोण है तो इधरला कोण कितना होएगा जी 40 डिग्री। तो किहड़ी ऑप्शन आएगी, फस्ट ऑप्शन, फस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लीयर है जी सामने, सौखा ही सी। जे आपां नूं कंसैप्ट क्लीयर है, आपां नूं याद है कि की फार्मूला लगना। अगला क्वेश्चन देखो, मीन ऑफ 100 नंबरस, 100 अंकां दा आपां ने मीन कढ़िया, मध्यमान कढ़िया, कहंदे वो 50 आउंदा। तो अपने कोल नंबर किन्ने ने जी, एन किन्ना 100 ते मीन किन्ना आया 50। तो मीन का फार्मूला की हुंदा है, जोड़ बटे गिणती। तो मध्यमान आया जी 50, आपां नूं नहीं पता संख्यावां दा जोड़ किन्ना है, गिणती पता है कि 100 है। तो इत्थों जोड़ किन्ना आ जाऊगा, जिहड़ियां अंकड़े ने उन्हां दा जोड़ किन्ना आ जाऊगा 5000। हुण अगली रकम पढ़दे हां की कहना चाहुंदा है। बट लेटर ऑन इट वॉज ऑबजर्व दैट वन ऑफ द नंबर 150 वॉज रोंगली टेकन एज 50 एट वन प्लेस। कहंदे जदों देखिया तो पता लग्या कि 150 जिहड़ा सी वॉज रोंगली टेकन एज 50, 150 नूं 50 लै लिया किसी थां ते। तो करैक्ट मीन किन्ना, सही मीन किन्ना आऊगा। तो देखो जी
150 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਰੋਂਗਲੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ 50, ਉਹਨੂੰ 50 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਜੋੜ ਕੱਢੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 150 ਚੋਂ 50 ਗਏ 100, 5100। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 5100। ਸਹੀ ਮੱਧਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਬਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 00 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 51। ਤਾਂ 35ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਮੀਨ 51, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 3 ਸਿਖਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਫ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਰਫਲੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰਫਲੀ ਲਿਖੋ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ 1/2 ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। 4 ਤੀਏ 12 +7 +6 5 30, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। 7 ਚੌਕਾ 28 +6 ਤੀਏ 18 +5 ਏਕਮ 5। ਤਾਂ 1/2। ਹਾਂਜੀ 12 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 19। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30 ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 49। ਮਾਈਨਸ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੇ 5 23 ਜੋੜਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 51। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1/2 ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ -2। ਤਾਂ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਿਲੰਡਰ ਆਫ ਹਾਈਟ 30। ਤਾਂ ਐਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ 30, ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 14 ਰੇਡੀਅਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਲਟਿਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਿਆ, ਟੂ ਫੋਰਮ ਏ ਨਿਊ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿਘਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ? ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 2 ਸ਼ੇਪਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਰ ਤੇ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਚ। ਛੋਟਾ ਆਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਐਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰ ਸੀ ਆਪਣੀ 14 × 14, ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਬਣਿਆ ਉਹ 7 ਸੀ ਤੇ ਐਚ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਐਚ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। 14 × 14 × 30 ਤੇ ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 7 × 7। ਘਟਾ ਲਓ ਜੀ, 7 ਦੂਣੀ 14, ਇਹ ਵਾਲਾ 7 ਇਹ ਵਾਲੇ 14 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ? 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣੀ 12। ਤਾਂ 12 ਨਾਲ ਇੱਕ 0 ਆਏਗੀ 120। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ? 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 1/2 ਦੈਨ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਨ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/sin ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 2। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 4। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? 4th ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ ਆਫ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੌਲਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੌਲਕ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੌਲਕ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭ ਲਈ? 40 ਤੋਂ 50 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਲਕ ਹੈ, ਬੌਲਕ ਦਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕ? ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ 2, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਓਵਰ 2। ਤਾਂ ਇਹ 90/2 ਆ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 45 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 39th ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 40th ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੋਂ ਹੈ। A card is drawn at random from a pack of cards numbered from 1 to 52। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ 52 ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? 1 ਤੋਂ 52 ਤੱਕ। 1 ਨੰਬਰ ਔਨ 1 ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਦੈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਡਰਾਨ ਬੀਅਰਸ ਏ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਤੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਤੀਏ 9, ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16, 5 5 25, ਛਿਕਮ ਛਿਕਮ 36, 7 7 49, 8 8 64। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 64 ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 52 ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ 49 ਤੱਕ? 3 3 6, 6 ਤੇ 1 7। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆਊਗੀ? 7/52। ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ 7 ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 52 ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਮ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਮੀਨ ਆਫ 8 ਨੰਬਰਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਆਫ 8 ਨੰਬਰਸ ਇਜ਼ 42। ਇੱਧਰੋਂ ਮੀਨ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 42 ਹੈ। ਇਫ 1 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 63, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 8 ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 63 ਹੈ। ਦੈਨ ਦਾ ਮੀਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ 8 ਨੰਬਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x8 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 63 ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ x1 ਪਲੱਸ x2 ਸੋ ਔਨ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ x7 ਪਲੱਸ 63 ਬਰਾਬਰ 42 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 8 ਦੂਣੀ 16, ਹਾਸਲ 1 8 ਚੌਕਾ 32 ਤੇ 1 33। ਤਾਂ x1 ਪਲੱਸ x2 ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ x7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 336 ਮਾਈਨਸ 63। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 336 ਚੋਂ 63 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 273। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 273। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੱਧਮਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਬਟੇ ਓਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 7 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਟੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਾ ਲਓ। 7 ਜਾਂ 21 ਤੇ 9 7 63। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮੱਧਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? 39, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 42nd। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ ਗਿਵਸ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆਬਟੇਨਡ ਬਾਈ 80 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ? ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ, ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਨ ਮਤਲਬ ਮੱਧਿਕਾ।
ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? CF, ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਦੇਖੋ 3 ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਤੇ 9 ਹੋ ਗਏ 12, 12 ਤੇ 15 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 27, 27 'ਚ 30 ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ 57, 57 'ਚ 18 ਜੋੜਾਂਗੇ 75, 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਾਂਗੇ 80। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 80 ਹੀ ਆਊਗਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? n/2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। n ਮਤਲਬ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮ। 80/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਟੂ 40। ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? 57। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ? 1 2 3 4। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ 1 2 3 4 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭ ਲਈ? 30 ਤੋਂ 40। ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਊਗਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਓਵਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ, n/2। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਟਾ ਕੇ ਆਨਸਰ, ਜਿਵੇਂ 40 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ CF ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਮੱਧਿਕਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੂਜ਼ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਰ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। x² - SX + P। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? LCM। ਹੁਣ LCM ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਤੇ 4 ਨੇ ਸਿਫਰਾਂ, ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 7। ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 3 × 4 ਮਤਲਬ 12। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ LCM 1 ਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 7 ਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 12 ਭਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਬਣ ਗਈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਗਈ x² - 7x + 12। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਤੇ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ nth ਟਰਮ ਆਫ ਐਨ AP, ਯਾਨੀ ਕਿ an ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6n - 4। ਦੈਨ ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ AP ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ A1 ਫਸਟ ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ 6 × 6, 6 ਚੋਂ 4 ਗਏ 2। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ A2 ਭਰੋ। ਤਾਂ 6 ਦੂਣੀ 12, 12 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜੀ 8। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? 8। ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ A2 - A1। ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਕਮ 8 ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 2 ਹੈ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6। ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 6। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ax² + bx + c = 0 ਹੈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਰੂਟਸ। ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੈਨ c = ਤਾਂ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿ c ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਰਾਬਰ ਮੂਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ = 0 ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ b² - 4ac, ਉਹ = 0 ਹੈ। ਤਾਂ b ਆਪਣੀ b ਹੋਈ ਹੈ, c ਵੀ c ਹੋਈ ਹੈ, a ਵੀ a ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ b² 4ac ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਈ। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, c ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 4a ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ? b² / 4a। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
तो ठीक है बेटा जी, 45 तक क्वेश्चनस आपां कंप्लीट कर लए ने। मैनूं आस है तुहानूं ये सारे 15 ਦੇ 15 क्वेश्चन चंगी तरह समझ आ गए होणगे। जल्दी मिलते हैं नैक्सट ते इस नैस 2017 पेपर की लास्ट वीडियो दे विच। सारियां वीडियोज़ नूं बहुत ध्यान नाल देखियो बेटा, क्योंकि तुहाडे इस साल दे नैस एग्जाम दे विच भी 7 क्वेश्चनस जिहड़े ने ओह पुराने पेपर चों, इस पेपर दे विचों ही आने ने। क्लीयर है बेटा जी? तो ठीक है, तैयारी करते रहो तो अपना ध्यान रखो, अपने आले दुआले परिवार वालियां दा भी ध्यान रखो। बाय बच्चे।